नमस्कार पॉलिसी आउ एक नूतन अध्याय को आपण को स्वागत करुच्ची दुर्गेश महापात्र। तेरे दर्शक बंधु परिवेशीय ग्राम बा इको विलेज कहले आम एपरी एक गाँ को बुझा जहाँ मुख्यतः भाव परिवेश संरक्षण और सुरक्षा उपरे आधारित होता है। तेरे साधारण भाषा आम जदि कहबा तेबे परिवेश सुरक्षा स्थानीय ऐतिह्यर सुरक्षा बा संरक्षण एवं जहाँ भी रही आमर प्राकृतिक संपद जो रही नेचुरल रिसोर्सेस तार संरक्षण उपरे एही ग्राम गुड़िक निर्माण करा जायଥାଏ। एहाकु आदर्श गाँ बा मॉडल विलेज भाव में विवेचना करा जाए। तेबे वैश्विक स्तर में आम जदि देखा विश्व स्तर में ग्लोबल लेवल ले 10,000 ऊर्ध्व परिवेशीय ग्राम बा इको विलेज रही। तेबे आम राज्य ओडिशा एवं भारत परिप्रेक्षी रे आमे जदि आलोचना करिबा केते संख्यक परिवेशीय ग्राम बा इको विलेज रही एवं एहार सुस्थ बा सुंदर परिवेश गठन रे एहार भूमिका कौन से ऊपर आज आम आलोचना करिबा। आम कार्यक्रम पॉलिसी रे आज मुख्य विषय वस्तु जहाँ रही ओडिशा रे परिवेशीय ग्राम। आम सहित स्टूडियो रे उपस्थित अछंती डी शुभम जैव निरीक्षक ओडिशा राज्य जैव प्रमाणन संस्था। तेबे सर आपन को स्वागत करछि हम कार्यक्रम। आमर जहाँ जो टॉपिक रही आलोचना विषय वस्तु रही इको विलेज बा परिवेश ग्राम। प्रथम प्रश्न यह रही परिवेश ग्राम बा इको विलेज रो अर्थ कौन कौन बुझिबा। देखो प्रथम कथा होची इको विलेज बा जाको साधारण ले परिवेशीय ग्राम बोली कहथो। ए गोटे प्राचीन परंपरा तर नुआ ना होची इको विलेज। तो इको विलेज बा परिवेशीय ग्राम होची एमिते एक गाँ जहाँ कि प्रत्यक्ष भाव में जनबसति सहित समन्वय स्थापन करी सेठिकार अधिवासी मानकर ग्रामवासी मानकर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक ऐतिह्य को सुरक्षा और संरक्षण दिगरे प्रोत्साहित करिवार एक माध्यम होची परिवेशीय ग्राम। तो आप जमी कहले कि आम जो मुख्य संज्ञाटी देले कि परिवेश ग्राम कहले आम यही माने जहाँ भी फीचर्स आसूची ये जो गुण भी जहाँ रही आम जापर ये हूँ परिवेश ग्राम। तेबे किपरि माने साधारण ग्राम टू किपरि अलग। देखो एबे जेमती ऋतु चक्र विद्रोह चलछि आपण एबे सकाळे घर बाहरला माने खरा दिन मानकरे केते टेम्परेचर आछि सेमती शीत दिन मानकरे टेम्परेचर अनुभूत होउनी वर्षा दिन मानकरे वर्षा होउनी। तो ये होछि जलवायु विद्रोह ये होछि ऋतु चक्र विद्रोह। तो वर्तमान एमिते जलवायु परिवर्तन एते मात्रा रे बढ़ी चलछि जे वर्तमान समय रे साधारण लोकटिए जनजीवन रे माने बंचिया पई मध्ये अस्तव्यस्त होई पडुछि। तबे गोटे सर्वेक्षण बा रिपोर्ट कहे जे 1970 मसीह 2021 एतिके भितरे भारत पाखापाखि 573 रु अधिक प्राकृतिक विपर्यय को सामना करिछि। 500 रु अधिक 573 रु अधिक प्राकृतिक विपर्यय को सामना करिछि 1970 मसीह रु 2021 भितरे। द्वितीय आउ एक तथ्य कहे जे 2050 मसीह बेलकु भारत रे जो शस्य जातीय फसल बा सीरियल्स क्रॉप कहू धान गहम मक्का तो ए सबुथिर उत्पादन पाखापाखि 20% कमी जीवार आशंका रही तार कम्युनिटी बा संप्रदाय। आमे जो गाँ को परिवेश ग्राम भाव में विवेचना करिबा जो गाँ को इको विलेज भाव माने ताको आमे नामकरण करिबा सेठिकार जो संप्रदाय माने अछंती सेठिकार जो जनबसति माने अछंती से जनबसति मानकर सुरक्षा से जनबसति माने किपरि से गाँ रे प्राकृतिक संपद को नहीं चलिबे प्रकृति सेमानकु जहा देइछि फार्मिंग विथ नेचर प्रकृति सह चाष करिवार जो माध्यम प्रकृति सह बंचिबार जो माध्यम प्रकृति सह जीवार जो माध्यम से सब को साथ करी से मात्र गाम किंतु गाँव जो अभिजात्य गाँव जो प्रमुख उपादान आज से सब नष्ट ही चलला। तेणु आमे जदि आम जैव विविधता को ठीक भाव में सुरक्षा न दे पारिबा तेबे निश्चित भाव में परोक्ष रे आम गोटे प्रश्न मते सृष्टि करिवो जे सतरे आमे कोन आमर जो पर पीढ़ी आसीबे आमे कोन सतरे सेमाने को गोटे आदर्श गाँ बा मॉडल गाँ एवं मॉडल इको विलेज रो संज्ञा दे पारिबा। साधारण गोटे प्रश्न आसे कि साधारण गाँ गुड़िक जो रही आम राज्य रे आम देश रे आमर कृषि रही आपण जो कहले गोपालन साधारण गाँ मानक होउची एक्स्ट्रा फीचर माने आमे केमिति जानि परिबा जे सत्तर अलग माने आपण जो पॉइंट गुडा को कहले आ कोन कोन विशेषता अछि। देखंतु आपण जदि आपण आज जे कोनोसी गाँ को जिबे साधारण ले जति माने जो चाष करछंती से माने सारा बिच व्यवहार करछंती बाहर आनी कीटनाशक बाहर दुकान किणिकी से माने फर्टिलाइजर बा रासायनिक सार से माने व्यवहार करछंती। किंतु
ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ ଏ ସବୁକୁ ମନା କରେ। ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ କହେ ଫାର୍ମିଂ ୱିଥ୍ ନେଚର, ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଚାଷ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲି। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇକୋ ଭିଲେଜ ବା ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜିଗଲାଣି। ଏବେ ଇକୋ ଭିଲେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ସାର୍, ଯୋଉ ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ଆସିବା ଯେ ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେଭେଲରେ କେବେଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଆରମ୍ଭ କେବେଠୁ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ଏହାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ ଆପଣ। ଇକୋ ଭିଲେଜ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ କନସେପ୍ଟ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ 1995 ମସିହାରେ এই ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋ ଭିଲେଜ ନେଟୱାର୍କ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ବା ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋ ଭିଲେଜ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଇକୋ ଭିଲେଜ ମାନ ଗଠନ କରିବେ। ସତ୍ୟ ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆମେ ସହରରେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଗାଁ ମାଟିର ସେଇ ପୋଖରୀ, ଗାଁ ମାଟିର ସେଇ ବାସ୍ନା, ଗାଁ ମାଟିର ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବାକୁ ଆମକୁ ମନ ଟାଣି ଉଠେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛି ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ। ଯେଇ ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୁବକକୁ ସହରରୁ ଟାଣିକି ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ କହେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଥିବା ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ଆଜି ତୁ ବି ଅନୁଭବ କର, ଆଉ ତୁ ବି ସେ ଅନୁଭବରେ ନିଜ ଅନୁଭବକୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେୟାର କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ସହର ମୁହାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ସହରରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭିଡ଼ିକି ଆଣେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ। ମାନେ ପରିବେଶ ବା ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର ଏଇ ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ। ଆଉ ଯିଏ ବି ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବ ତା ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଖିଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଯାହା ବି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି ବା ବିଶେଷତା ରହିଛି ଏଥିରେ ସେ ନିହାତି ହଜିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଯେ ଆପଣ ତ କହିଲେ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ ବା ଇକୋ ଭିଲେଜ ରହିଛି? ସେମିତି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଯାଏଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇପାରି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଏକୁ ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟଲି ଫିଗର ଗୋଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ এই ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଠନ କରିବେ। ଆପଣ ଅରବିଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାଲାଣ୍ଟ୍ରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ ମାନ ଗଠନ ହେଲାଣି। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଔପଚାରିକ ରୂପରେ ସେମିତି ତ ଜଣାପଡ଼େନି କେତେ ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିବେଶ ଗ୍ରାମର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଯେ ପରିବେଶ ଗ୍ରାମର ଉପଯୋଗିତା ବା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ ଏମିତି ଏକ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ଗ୍ଲୋବାଲ କନସେପ୍ଟ। ଏହାର ଯଦି ପ୍ରଥମ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ପରିବେଶ ଆଉ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତା ମେଣ୍ଟେନ ରହିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଏବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବେଶ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଆଣି ୟୁଜ କଲେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ ଏହା କ'ଣ କରେ ନା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷବାସ ସେଠି କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ଚାଷବାସ କରିବା ତେବେ ପରିବେଶ ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ଜମି ଅଛି ତାର ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ, ଫସଲର ମାନ ବଢ଼େ, ମାଟିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଜନସାଧାରଣ ବା ଜନବସତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ବା ଯୋଉ ଜନବସତି ମାନେ ଯୋଉ ଜନଜାତି ମାନେ ସେଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ ଐତିହ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କଲଚର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନାଚ ଗୀତ ବା ଚାଲିଚଳଣି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗାଁର ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ହଉଛି ଏମିତି, ଏଇ ଗାଁର ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ହଉଛି ଏମିତି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଯାହା ରହୁଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଢିଛେ ଆମେ କିପରି ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଆମ ପରିଚୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିନା ଆମେ ଅଧୁରା। ତେଣୁ ଠିକ ସେମିତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିପରି ଆମେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଆମର ସେଇ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁରାତନ ଚାଲିଚଳଣକୁ କେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଏହା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମାନେ ପରିବେଶକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ତା ସହିତ କଲଚର ବା ଐତିହ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପରିବେଶ ଗ୍ରାମ ବା ଇକୋ ଭିଲେଜର। ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଗ୍ରାମ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଥାଏ?
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି ସମ୍ଭବ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିକା ସମୟ ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁରେ ଜମି ନାହିଁ। ହୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଜମି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁରେ ଜମି ଥିଲା ଏବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜମିରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ଲାଗିଲେଣି, ସେ ଗାଁର ଜମିରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗିଲେଣି। ତେଣୁ ଏବେ ଗାଁରେ ଜମି ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ିଲାଣି। ତେବେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ଆଶରେ ଏମିତି ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପର ପିଢ଼ି ମାନେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜମି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଚାଷ ହଉନଥିବ, ଆମର ମାଟି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଆଦାୟ ହେଇପାରୁନଥିବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଆମେ ଆସିବାକୁ ଦେବାନି। ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଆଜିଠୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏଇଆ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ଏ କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରୀକରଣ ହେଇଗଲେଣି। ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ବା ସହରୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲାଣି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଭିତରେ ସହରୀକରଣ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସମାଧାନ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଉଠୁଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଛି ତାର ସମାଧାନ କିପରି ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଧାନ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି। ଯୁବବର୍ଗ ମାନେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ କୁ ସେମାନେ ବଢାଉଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନରେ ଇକୋ ଭିଲେଜର କନସେପ୍ଟଟାକୁ ବା ପରିବେଶ ଗ୍ରାମର ଯାହା ବି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ପରିବେଶ ଯୋଉ ଗ୍ରାମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ କେମିତି ଯୋଉ ଇକୋ ଭିଲେଜର କନସେପ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ପରିବେଶ ଗ୍ରାମର କନସେପ୍ଟଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ପରିବେଶରେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ 2025 ରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 2050 କୁ ଦେଖିବା, ଆମର ଭିଜନ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସେତିକି ଭିଜନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମାନେ ଆସିବେ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ, ସବୁଜ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ କାମ କରେ। କହିପାରିବା କି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇଁ এই যে ইকো ভিলেজର ଭୂମିକା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ କି ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଓ ପରିବେଶ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଫରକଟା କ'ଣ ଅଛି? ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଓ ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳରେଖା। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଥିବା ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଚାଷବାସ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି କହିଥାଉ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ପରିବେଶୀୟ ଗ୍ରାମ ବା ଇକୋ ଭିଲେଜ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଆଲୋଚନାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ এই ଇକୋ ଭିଲେଜ କ'ଣ, ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେବେଠୁ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ এই ଯୋଉ ଇକୋ ଭିଲେଜ ବା ପରିବେଶ ଗ୍ରାମର ମହତ୍ଵ କେତେ ଅଛି। ତେବେ ଅନ୍ତିମରେ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ଇକୋ ଭିଲେଜ ବା ପରିବେଶ ଗ୍ରାମର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ସେତେ ଅଧିକ ଭାବେ ଆମ ପରିବେଶ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଆପଣ ମତାମତ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଠିକଣା ହେଉଛି ପଲିଶ୍ରୀ ଦୂରଦର୍ଶନ।